ॐ शिवनाम्नि विभाविते अन्तरङ्गे महति ज्योतिषि मानिनी मयार्धे दुरितान्यपयान्ति दूरदूरं मुहुरायान्ति महान्ति मङ्गलानि स्मृते सकलकल्याणभाजनं यत्र जायते पुरुषस्तमजं नित्यं व्रजामि शरणं हरिम्। हरिः ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमां शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मावतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यश्छन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोऽभ्योऽद्यमृता सम्बभूव तमेन्द्रो मेधया शृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासम् शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमां कर्णाभ्यां भूरि विश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिहृष्टं गिरेरिव उद्भववित्रो वाजिनीव समृतमस्मि द्रविणगुं सुवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्पाणि चक्षुषश्रोत्रमधो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वो ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निर्माकरोतु निराकरणमे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविरावीर्य आविरावीर्यमे आदि वेदस्य माणिस्तः श्रुतं मे मा प्रहोसीः अनेनादीतेनाहोरात्रान् सन्धदामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मा भवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रन्नो अभिवातय मनः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्ट्वागं सन्तनूभिः दशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो भुवंसऋषिभ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघन प्रत्यगर्भो ब्रह्मैवाहमस्मि अधिः भो भगवः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुखं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं
संत्रोटकं वार्तिककारमन्यान् नमः सद्गुरुं संस्ततमानतोऽस्मि स्मृतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं यदविद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः श्रीदक्षिणामूर्तिस्तोत्रम् मौनव्याख्या प्रकटितपरब्रह्मतत्त्वं युवानं वर्षिष्ठान्ते वसदृशिगणैरावृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुद्रमानन्दमूर्तिम् स्वात्मा रामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निदान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्वो भूतं यदा निद्रया यत्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये बीजस्यान्तरिवाङ्करो जगदिदं प्राग्निर्विकल्पं पुनः मायाकल्पितदेशकालकलना वैचित्रचित्रीकृतम् मायावीव विजृम्भयत्यपि महायोगी वयस्वेच्छया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमसत्कल्पार्धगं भासते साक्षात् तत्त्वमसीति वेदवचसा प्रोबोधयत्याश्रितान् यत् करणात् भवेन्न पुनरावृत्तिर्भवाम्भोनिधौ तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये नानाचिद्रघटोदरस्थितमहादीपप्रभाभास्वरम् ज्ञानं यस्य तु चक्षुरादिकर्णद्वारा बहिर्स्पन्दते जानामीति तमेव भान्तिमनुभाते तत्समस्तं जगत् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये देहं प्राणमपि इन्द्रियाण्यपि चलां बुद्धिं च शून्यं विदुः श्रीबालाङ्कजडोपमा स्वहमिति भ्रान्ता वृषं वादिनः मायाशक्तिविलासकल्पितमहाभ्यामोहसंहारिणे तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये राहुग्रस्तदिवाकरेन्दु सदृशो मायासमाच्छादना तन्मात्रः कर्णोपसंहरणतो योगुषु सुप्तुः पुमान् प्रागस्वास्वमिति प्रबोधसमये यः प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये बाल्यादिष्वपि जाग्रदादिषु तथा सर्वास्वस्थास्वपि व्यावृत्तास्मनुवर्तमानमहमित्यन्तः सदा आत्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो भद्रया मुद्रया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये विश्वं पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामि सम्बन्धतः शिष्याचार्यतया तदैव पितृपुत्राद्यात्मना भेदतः स्वप्ने जागृति वा एष पुरुषो माया परिभ्रामितः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये भूरम्बांस्त्यनिलो नलोऽम्बरमहर्नादो हिमांशुः पुनः पुमान् नित्याभाति चराचरात्मकमिदं यस्यैव मूर्त्यष्टकं नान्यत् किञ्चन विद्यते विमृशतां यस्मात् परस्मात् विभो तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये सर्वात्मात्ममिति स्फुटीकृतिमत् कृतमिदं यस्मादमुष्मिन् स्तवे
तेनाश्च श्रवणात् तदर्थमननात् ध्यानाच्च सङ्कीर्तनात् सर्वात्मा त्वमहाविभूतिसहितं स्यादीश्वरत्वं स्वतः सिद्ध्येतत्पुरनष्टधा परिणितं चैश्वर्यमव्याहतम् वटविटपि समीपे भूमिभागे निषण्णम् सकलमुनिजनानां ज्ञानदातारमारात् त्रिभुवनगुरुमीशं दक्षिणामूर्तिदैवं जननमरणदुःखच्छेददक्षं नमामि चित्रं वटतरोर्मूले वृद्धा शिष्या गुरोर्युवा गुरोस्तु मौनव्याख्यानं शिष्यास्तु छिन्नसंशयाः अङ्गुष्ठतर्जनीयोगमुद्रा व्याजेन देहिनां श्रुत्यर्थं ब्रह्मजीवैक्यं दर्शयन्नोऽवतात् शिवः समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम् अन्नाथः परमात्मानं प्रणतोऽस्मि सदा शिवं प्रणतोऽस्मि सदा शिवम् जय श्री कृष्ण ప్రణతోస్మి సదాశివం. అంచేత ఎవరైనా సరే వారి వారి నిర్దిష్టమైనటువంటి వర్ణాశ్రమములను సవ్యముగా పాటిస్తూ ఉంటే వారికి జ్ఞాన యోగ్యత సిద్ధిస్తుంది అని చెప్పారు. ఈ జ్ఞాన యోగ్యత అంటే అంతఃకరణ శుద్ధి. యతః ఏవం తతః అని చెప్పి నేను చెప్పుకునేది శ్రేయాన్ స్వధర్మో విగుణః పరధర్మత్ స్వనుష్ఠితాత్ స్వభావం నియతం కర్మ కుర్వన్నాప్నోతి కిల్బిషం అని చక్కగా నీ బాధ నువ్వు పడినైనా పక్కది అందంగా ఉందన్నట్టు పరిగెత్తకని చెప్పుకుంటూ వచ్చి స్వభావనియతం కర్మ కుర్వాణః విషజాతః ఇవ కృమిః కిల్బిషం న ఆప్నోతి ఇత్యుక్తం పరధర్మః చ భయావహః ఇది అనాత్మజ్ఞశ్చ నహి కశ్చిత్ క్షణమపి అకర్మకృత్ తిష్టతి ఇతి అతః సహజం కర్మ కౌంతేయ సదోషమపి నత్యజేత్ సర్వారంభా హి దోషేణ ధూమేనాగ్నిరివావృతాః. సహజం సహజన్మనైవ ఉత్పన్నం సహజం. సహజన్మైవ ఉత్పన్నం సహజం. కిం తత్ కర్మ కౌంతేయ సదోషమపి త్రిగుణత్వాత్ సదోషమపి త్రిగుణత్వాత్ నత్యజేత్ సర్వారంభాః ఆరభ్యంతే ఇతి ఆరంభాః సర్వకర్మాణి ఇత్యేతత్ ప్రకరణాత్ ఏ కేచిత్ ఆరంభాః స్వధర్మాః పరధర్మాః చ ते सर्वे ही यस्मात् त्रिगुणात्मकत्वं तत्र हेतुः त्रिगुणात्मकत्वात् दोषेण धूमेन सहजेन अग्निः इव आवृताः सहजस्य कर्मणः स्वधर्माख्यस्य परित्यागेन परधर्मानुष्ठानेऽपि
దోషాత్ నైవ ముచ్యతే భయావహ చ పరధర్మః న చ శక్యతే అశేషతః త్యక్తుం అజ్ఞేన కర్మ యతః తస్మాత్ నత్యజేతిత్యర్థః. ఇప్పుడు ఒక పురుగు ఉందండి. ఈ పురుగు విషంలో పుట్టింది అనుకోండి. ఆ విషంలో కూడా అక్కడే తిరుగుతూ ఉంటుందిగా. ఇప్పుడు దానికి స్వభావ నియతం ఏమిటి అంటే ఆ విషంలో ఉండి తిరగటం. అక్కడ నుండి అక్కడ కర్మలను ఆచరిస్తుంది అని. మరి దానికి ఏమైనా సావు మరణం వస్తుందా? రావట్లేదుగా. అట్లాగే స్వభావ నియతమైనటువంటి కర్మను ఆచరించే వాడికి పాపమును పొందడు. పరధర్మము అది భయంకరమైనది, భయమును ఇచ్చునది, భయావహమైనది. అంటే ఇప్పుడు అనాత్మజ్ఞుడు ఉన్నాడంటే ఆత్మజ్ఞానము లేనివాడు ఉన్నాడు అనుకోండి. వాడు క్షణకాలమైన ఎవరైనా సరే ఇప్పుడు కూర్చోవడం ఒక కర్మేగా. ఏమీ చేయట్లేదండి నేను ఊరికే కూర్చున్నాను అంటాడు. కూర్చోవడం కర్మేగా. కూర్చున్నాడు అటు ఇటు కదిలే అది కర్మేగా. ఏమీ చేయలేదు మంచినీళ్ళు తాగాడు కర్మేగా. అంటే కర్మ చేయకుండా ఉండడు. క్షణకాలమైన కర్మను చేయని వాడైన వాడు ఉండడు అని చెప్పారుగా మనకి 3వ అధ్యాయంలోనూ ఎక్కడో. అందుకని ఈ సందర్భంలో మనం దీనికి ఎట్లా అర్థం చెప్పుకోవాలంటే ఆరంభము ఏమన్నాడు ఇక్కడ? ఆరంభ శబ్దాన్ని చెప్పారు కదా మనకి, సర్వారంభా హి దోషేణ అని. ఈ ఆరంభము అంటే కర్మలు, సర్వకర్మలు అంటే స్వధర్మ రూపమైనటువంటి కర్మలు, పరధర్మ రూపమైన కర్మలు. సర్వారంభ అన్నారు కదా. ఆరంభ అంటే ఇక్కడ కర్మ అని అర్థం చెప్పుకుని, ఎందుకు ప్రకరణంలో దాని గురించి మాట్లాడుతున్నాం, కర్మ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి సర్వారంభ అంటే గనక సర్వమును అయినటువంటి కర్మలను అని చెప్పుకున్నట్లయితే ఏ ఏ కర్మలు వస్తాయి ఇక్కడ? స్వధర్మ రూపమైన కర్మలు వస్తాయి, పరధర్మ రూపమైన కర్మలు కూడా వస్తాయి. ఇంతకీ కర్మల లక్షణం ఏమిటి అంటే త్రిగుణాత్మకములు. త్రిగుణాత్మకములు అవి సత్వ రజస్తమో గుణాత్మకలు అవటం వల్ల ఏం చెబుతున్నాడు? ఇవి ఏ విధముగా అయితే అగ్ని ధూమముతో కప్పబడి ఉంటుందో, అంటే ధూమము అగ్నిని విడదీయము, అట్లాగే ఇవి కూడా దోషయుక్తములే. అది స్వధర్మమా పరధర్మమా అదేదో గొప్పదని అనుకోక్కర్లే, నువ్వు ఇదేదో చండాలం అని అనుకోక్కర్లే, ఇది తక్కువది అనుకోక్కర్లే, అది ఎక్కువది అనుకోక్కర్లే. స్వధర్మమైన పరధర్మమైన త్రిగుణాత్మకములే కనుక దోషములే. అందుకని నాయన సహజ కర్మ దోషముతో కూడిందని నీకు అనిపించినా దాన్ని విడిచిపెట్టకయ్యా. స్వధర్మము యొక్క కర్మలని వదిలేస్తే, పరిచ్ఛేదిస్తే, పరధర్మమును అనుష్ఠించిన అవే త్రిగుణాత్మకమైన వ్యవహారమే చేస్తున్నాడు అక్కడ. పైగా తనది స్వకీయమైన కర్మలని వదిలేసి వేరే ఏవో ఆచరించడం ద్వారా ప్రత్యవాయువు కలుగుతుంది, అంటే దోషం కలుగుతుంది. ఆ దోషం వల్ల వీడికి ముక్తికి అర్హత పోతుంది కనుక నీకు ముక్తికి అర్హత పోగొడుతోంది కాబట్టి అది భయావహమైంది. అంచేత ఎవడైతే ముక్తుడు కాదు, ఎవడు జ్ఞాని కాలేదు, వాడు కర్మలను త్యజించను లేడు, త్యజించడానికి వాడి చేత కాదు కనుక నాయన అదేదో ఇంకో కొత్త దోషం పరధర్మాన్ని ఆచరించే తెచ్చుకునే ప్రత్యవాయువు కన్నా నీ స్వధర్మాన్ని త్యాగం చేయకుండా ఉండవయ్యా అని ఇక్కడ బోధ చేశారు. చేసి ఏం చెబుతున్నారు? కిం అశేషత త్యక్తుం అశక్యం కర్మ ఇది నత్యజేత్. కిం వా సహజస్య కర్మణః త్యాగే దోషో భవతి ఇతి. కిం చాతః
यदि तावत् अशेषतः त्यक्तुम् अशक्यमिति न त्याज्यं सहजं कर्म एवं तर्हि अशेषतः त्यागे गुणः एव स्यात् इति प्रसिद्धं भवति सत्यम् एवम् अशेषतः त्याग एव नोपपद्यते इति चेत् किं नित्यप्रचलितात्मकः पुरुषः यथा साङ्ख्यानां गुणाः किं वा क्रियैकारकं यथा बौद्धानां पञ्च पञ्च पञ्चस्कन्धाः क्षणप्रध्वंसिनः उभयदापि कर्मणः अशेषतः त्यागः न सम्भवति అని ఇక్కడ ఒక ప్రశ్న వేశాడు. వేస్తే దీనికి మళ్ళీ సమాధానం చెప్పాలిగా. ఈ ప్రశ్న ఏమిటంటున్నాడు ఇంతకీనంటే, కిం అశేషతః త్యక్తుం అశక్యం కర్మ ఇది నచ్చేదే. అంటే కర్మ నిశ్శేషంగా విడవటానికి శక్యం కానందున, ఇప్పుడు కర్మని విడిచిపెట్టకయ్యాని కదా చెబుతున్నాడు ఇప్పుడు ఈయన మనకి. ఏది స్వధర్మం అయినది విడిచిపెట్టకు అంటున్నాడు. పరధర్మం భయాలు సరే పక్కకు పెడదాం కాసేపు. అసలు కర్మ గురించి మాట్లాడుతుంది. స్వధర్మ పరధర్మం పక్కకు పెడదాం. పరధర్మం చేయడం వల్ల ఎడిషనల్ బెనిఫిట్ ఉంటుంది అంతే. స్వధర్మానికి చేస్తే నీకు కర్మఫలం ఎట్లాగో తప్పదు. అది ఒక పార్ట్. ఎందుకు? అది త్రిగుణాత్మం కాబట్టి. పరధర్మాన్ని మన స్వకర్మను వదిలేసి పరధర్మాన్ని ఆచరించామా, ఇక్కడ ఎడిషనల్ బెనిఫిట్ ఉంది మనకి. ఏమిటది అంటే భయావహ. అంచేత ఎట్లాగో కర్మ విడిచిపెట్టడం నీకు చేత కాదు కాబట్టి దాన్ని విడవద్దు అంటున్నావా? చూడండి ఎన్ని ప్రశ్నలు వేస్తున్నాడు. లేకపోతే సహజమైనటువంటి కర్మని పరిత్యజించటం ద్వారా దోషం సంభవిస్తుంది గనక కర్మ నచ్చజేత అంటున్నావా? లేదు. ఏదైతే ఏమైందిట, నిశ్శేషముగా అంటే నిశ్శేషముగా విడవలేకపోయినా, లేదా సహజం కాబట్టి త్యాగం చేయలేవు కాబట్టి గాని, ఏదైనా కారణం గాని గాక కర్మని విడవటానికి శక్యము కాదు. అందుకని చెప్పి త్యాగం సహజం కర్మ అన్నావా? అలా అందాం అనుకుందాం కాసేపు. త్యాగం సహజం కర్మ అని అన్నాం అనుకుందాం. అప్పుడు నిశ్శేషంగా కర్మత్యాగము తర్వాతనే నందు మాత్రమే గుణం ప్రాప్తిస్తుందని ఎట్ట చెప్తావు? ఎప్పుడైతే కర్మ సహజము చేస్తూ ఉండాల్సి వస్తుందో, నిశ్శేషంగా కర్మత్యాగములోనే గుణం ప్రాప్తిస్తుంది, సిద్ధిస్తుంది అని ఎట్ట చెబుతావు? అని చెబుతావా అని ప్రశ్న వేస్తే, నిజమే కదయ్యా అని చెప్పని అథ తృతీయ అపి పక్ష యదా కరోతి తదా సక్రియం వస్తు, యదా కరోతి తదా సక్రియం వస్తు. సరే, ఇది సత్యమే. అయిన తర్వాత ఇంకా ఏమంటున్నాడు ఇక్కడినా, ఇట్లా కాకపోతే ఎక్కడి దాకా వచ్చాం? త్యాగహాన సంభవం దాకా వచ్చాం కదా. అట్లా కాకపోతే అంటే నిశ్శేషంగా కనుక త్యాగం చేయకపోతే గుణం ఉపన్నం కాదా? ఇప్పుడు సాంఖ్యులు ఏమంటున్నారు? సత్వరజస్తమో గుణములు నిత్యము కదలికతో ఉండే స్వరూపముతో ఉన్నట్లే పురుషుడు కూడా నిత్య చలితుడు స్వరూపుడవడం చేత అతను నిశ్శేషంగా కర్మలను త్యాగం చేసే శక్తి వాడికి లేదు అని తేలిపోయింది కదా. ఇక బౌద్ధుల దగ్గరకు వస్తే
బౌద్ధుల దగ్గరకు వచ్చామనుకోండి, వాళ్ళు క్షణిక విజ్ఞానవాదులు. ఏమండి? బౌద్ధానాం పంచస్కందా క్షణ ప్రధ్వంసిన ఉభయద ఉభయ ఉ- ఉభయదాపి కర్మణ అశేషత త్యాగ న సంభవ. ఇప్పుడు ఈ బౌద్ధుల దగ్గరకు వస్తే వీళ్ళు క్షణ విజ్ఞానవాదులు అన్నారు. ఈ బౌద్ధులలో క్షణిక విజ్ఞానం వాది అనే ఒక వాళ్ళ మతంలో ఏమిటి, పరమాణువులు 4 రకాలుగా ఉంటాయట. పరమాణువులు 4 రకాలుగా ఉంటాయట. ఒకటి పార్థివ పరమాణువులు, అంటే కఠినంగా ఉంటాయి, మట్టి. జల పరమాణువులు, అగ్ని పరమాణువులు, వాయు పరమాణువు. ఆకాశ పరమాణు అంటానికి లేదు. కనుక పార్థివ పరమాణువులు కఠినంగా ఉంటాయి, జల పరమాణువులు ఏమన్నా ఆయిలీ స్నిగ్ధంగా తడితడిగా ఉంటాయి. అగ్ని పరమాణువులకు వేడి ఉష్ణ స్వభావం ఉంటుంది, వాయువుకేమో కదలిక ఉంటుంది. ఇవి 4 కూడా బాహ్యములైన అంశాలు. ఇక రూపము, విజ్ఞానము, దుఃఖము వేదన, గుర్తు, సంస్కారము, ఈ 5 రకాలైన స్కందములు అంటారు. ఈ 5 ఏమిటి, ఆత్మ విషయకమైనటువంటివి. అంటే ఇంద్రియములతో రూపం కనపడుతుంది. ఏమండి? దేహంలో ఉన్న ఇంద్రియాలు అవి ఇంద్రియాల చేత గ్రహించబడటం వలన బయట ఉన్నటువంటి వాటిని కూడా ఆధ్యాత్మములే అంటారు. ఇట్లా రకరకాలైనటువంటి స్కంధాలు, తత్వాలు ఉన్నాయి కదయ్యా. కనుక అవయవములు, ఇవన్నీ ఇంద్రియాలు, ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా, ఇవన్నీ కూడాను అవయవములు. ఇట్లా ఈ సంఘాతము చేత, అంటే వీటి యొక్క ఈ ఇంద్రియాలు, ఈ స్కందాలు, వీటి యొక్క సంఘాతము చేత, కూడిక చేత, కదలిక చేత ఆత్మికమైనది గాని, ప్రపంచంలో గాని, లోకయాత్ర గాని నిర్వహించబడుతూ ఉంటుంది. అంటే ఏమైంది, ఈ అవయవముల కంటే అవయవి అంటే లోపల ఉన్నవాడు వేరేగా దొరకడు. కనుక మనకు కనబడేది ఏమిటి, అవయవాలు మాత్రమే మిగిలి ఉంటాయి. కనుక దేర్ ఫోర్ అని రాసి వాడు ఏమంటాడు, అవయవముల కంటే కనపడని అవయవి ఉన్నాడని ఎందుకు చెబుతావయ్యా, కనుక అవయవముల కంటే అవయవి అనేవాడు వేరొకడు లేడు. ఏమండి? కనుక నువ్వు ఏదైతే సత్ సత్ అంటుంటావే, అది మెరుపులాగా క్షణికమైనది అని బౌద్ధుల సిద్ధాంతం. ఇది ఒకటి. ఇట్లా అంటే ఇవన్నీ సిద్ధాంతాలన్నీ చెప్పుకుంటూ వచ్చి కర్మను నిశ్శేషముగా పరిత్యజించుట కుదరని విషయము. ఇది ఫైనల్ గా తేల్చిన విషయం ఏంటి, ఎందుకంట బౌద్ధ మతములో సిద్ధపరిచిన పంచస్కందాలకి ఇది క్రియ, అది కారకము, దాని కారణంగా చేస్తున్నాడు అనే భేదం లేదు. ఆత్మకే క్రియాత్వము, అంటే ఆత్మయే క్రియలు చేస్తుంది అని చెప్పిన కర్మని నిశ్శేషముగా త్యాగం చేయడం కుదరదు. కనుక అత తృతీయ అపి పక్ష, ఇంకో పక్షం కూడా చెబుతున్నాడు. అత తృతీయోపి పక్ష, ఏమిటది, యదా కరోతి తదా సక్రియం వస్తు. యదా ఏ కాలంలో అయితే చేస్తావో, యదా కరోతి తదా సక్రియం వస్తు, యదా నకరోతి తదా నిష్క్రియం వస్తు, తదేవ తత్ర ఏవం సతి
శక్యం కర్మ అశేషతః త్యక్తుం. అయం తు అస్మిన్ తృతీయే పక్షే విశేషః న నిత్య ప్రచలితం వస్తు నాపి క్రియైవ కారకం కిం తర్హి వ్యవస్థితే ద్రవ్యే అవిద్యమానా క్రియా ఉత్పద్యతే విద్యమానా చ వినశ్యతి. విద్యమానా చ వినశ్యతి. శుద్ధం ద్రవ్యం శక్తిమత్. శుద్ధం ద్రవ్యం శక్తిమత్ శుద్ధం ద్రవ్యం శక్తిమత్ అవతిష్టతే ఇత్యేవమాహుః కాణాదాః తదేవ చ కారకం ఇతి. అస్మిన్ పక్షే కో దోషః ఇతి. అయమేవ తు దోషః యతః తు అభాగవతం మతం ఇదం. కథం జ్ఞాయతే? యత ఆహ భగవాన్ నాసతో విద్యతే భావః ఇత్యాది కాణాదానాం హి అసతో భావః సతః చ అభావః ఇతి ఇదం మతం అభాగవతం. అభాగవత్వేపి అభాగవతత్వేపి న్యాయవత్ చేత్ కో దోషః ఇది చేత్. ఇక్కడికి ప్రశ్న వేశాడు. ఉచ్యతే అని తర్వాత చెబుతాడు. ఏం చెబుతున్నాడు? ఎప్పుడు మనం చేస్తామో ఎప్పుడు మనం చేస్తామో అప్పుడు వస్తువు ఏమిటవుతుంది? సక్రియం అవుతుంది. ఎప్పుడు చేస్తామో అప్పుడు సక్రియం అవుతుంది. ఎప్పుడు చేయమో అప్పుడు ఏమవుతుంది? అది అక్రియం అవుతుంది లేదా నిష్క్రియం అవుతుంది అనే మూడవ పక్షం కూడా ఉందయ్యా. చేసే సమయంలో సక్రియం వస్తువు, చేయని సమయంలో అక్రియము లేదా నిష్క్రియం. ఇది మూడవ పక్షంగా సరే. ఇట్లా అయితే ఈ మూడవ పక్షంలో నిశ్శేషముగా కర్మని త్యజించేందుకు సంభవించే అవకాశం ఉంది. ఎందుకు? చేసినప్పుడే సక్రియము, చేయనప్పుడు నిష్క్రియమేగా. కనుక చేయకుండా ఉంటే మూడో పక్షంలో నిశ్శేషంగా కర్మను త్యజించే సంభవం ఉందిగా. శుద్ధం అయితే ద్రవ్యం అంటే ఏంటి? ఆ? శుద్ధం ద్రవ్యం అంటే ఏమిటి? ఏదండి? ఎక్కడండి? మొట్టమొదటే కదా భాష్యంలో శుద్ధం ద్రవ్యం శక్తిమత్ అవతిష్టతే అన్నాడు కదా. ఆ, శుద్ధం ద్రవ్యం అంటే ఏమిటి? వెళ్తున్నాం అక్కడికి. ఇంకా ఆ, అక్కడికి వెళ్ళలేదుగా. మనం ఎక్కడున్నాం ఇప్పుడు? ప్రస్తుతం ఇక్కడ అక్కడే ఉన్నాం ప్రారంభం కదా. చేసాం. అదే అందులోనే మొట్టమొదటి శుద్ధం ద్రవ్యం అని ఉంది కదా. వెళ్ళలేదు వెళ్ళలేదు. మీరు ముందుకు రండి చెప్తా. 954 పేజీకి వచ్చారా? అవును. కింద నుంచి మూడో లైన్ పైన చివర అథః తృతీయ ఉంది కదండి. ఉందా? కనబడిందండి. అథ తృతీయ పక్ష అదా. అక్కడి నుంచి మనం చదువుకుంటాం ఇప్పుడు. ఇందాక ఆ ముందు త్యాగ న సంభవతి దగ్గర ఆపుకుని అక్కడ దాకా చెప్పుకున్నాం ఒక బ్లాక్ కింద. ఇప్పుడు అధహ దగ్గర అథ తృతీయ దగ్గర ప్రారంభం చేసి 956 పేజీలో 5వ లైన్ ఇది దోష ఇది చేత్ దగ్గర ఆపాం. ఉచ్యతే దగ్గర నుంచి సమాధానం వస్తుంది కాబట్టి అక్కడ తర్వాత మళ్ళీ చెప్పుకుంటాం. ఇక్కడి వరకు ఒక బ్లాక్ అన్నమాట. ఓకేనా సార్? అలాగే సార్, అలాగే. కన్ఫ్యూజన్ ఏం లేదు కదా? ఫస్ట్ పాయింట్ అని చెప్పండి. లేదు లేదు. రైట్.
ఎప్పుడు చేస్తామో అప్పుడు వస్తువు సక్రియం, ఎప్పుడు చేయమో అప్పుడు నిష్క్రియం. అంటే నిష్క్రియ స్థితి అనేది ఒకటి ఒప్పుకున్నాడుగా. ఎప్పుడైతే నిష్క్రియ స్థితి ఒప్పుకున్నాడో మూడో పక్షం సంభవించినట్లే. అదేమిటది? ఈ సందర్భంలో నిశ్శేషముగా కర్మను త్యజించుట సంభవిస్తుంది అని. అంటే వస్తువు నిత్యముగా ప్రచలితమైనది కాదు. అట్లాగే ఈ క్రియ వచ్చి పోయేటటువంటి స్వభావం అయినట్లయితే ద్రవ్యానికి ఎట్లా నిలకడగా ఉంటుంది అని అంటావు అనేటటువంటి శంక అక్కర్లేదయ్యా. శక్తి కలిగిన ఏదైనా సరే శుద్ధ ద్రవ్యం ఉంటుంది అని కాణాదుల యొక్క సిద్ధాంతం. ఇదంతా ఇప్పుడు ఈ చెప్పే వ్యవహారం అంతా కూడా కాణాద మత సిద్ధాంతం. ఇక్కడ జరిగేది ఏంటంటే అండి, కాణాదుడు అంటే ఎవడు? వైశేషిక దర్శనం. కనుక ఇక్కడ అద్వైత ప్రతిపాదన చేస్తూ భాష్యాన్ని రచిస్తూ సందర్భాన్ని బట్టి ఇతర మత ఖండనలు కూడా జరగాలి. న్యాయ వైశేషిక ఇత్యాది అన్నిటి వాటి యొక్క ఆ మతముల యొక్క ఖండన కూడా జరగాలి. కానీ ఇప్పుడు కాణాద మత ఖండన చేస్తున్నాడు. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడు ఆయన? ఎప్పుడైతే చేస్తామో అప్పుడు సక్రియము. కాణాద మతం అంటే ఏంటండి? వైశేషిక దర్శనం అమ్మా. హా, శుద్ధమైన శుద్ధం ద్రవ్యం. శుద్ధం అంటే ఏమిటి? అంటే ఏ క్రియ చేయనటువంటి స్థితి అని. ఏ క్రియ లేనటువంటి క్రియాశూన్య స్థితి. ఇది దాన్ని శుద్ధము అంటారు. ఇందులో నిష్క్రియం వస్తువా? నిష్క్రియ స్థితి దగ్గర నిష్క్రియ పైన రెండు చెప్పుకున్నాం కదా సార్. మూడవ మతం అని చెప్పి సక్రియ స్థితి నిష్క్రియ స్థితి చెప్పుకున్నాం కదా. ఆ, ఆ నిష్క్రియ స్థితి దగ్గర ఉన్నప్పుడు శుద్ధమైనటువంటి స్థితిలో, నిష్క్రియమైన స్థితిలో ఏమండి, అప్పుడు ఆ సరే. వస్తువు పరిస్థితి ఏమిటి? దానికి శక్తి లేదా? శక్తి ఉందా చేయటానికి? ఇంతకీ ఉన్నట్టా లేనట్టా? ఉంది ఉంది. అవ్యక్త శక్తి అండి. ఉంది కానీ అందుకని చేయట్లేదు. ఆ ఉంది కానీ చేయట్లేదు. అది ఉన్నది కానీ చేయట్లేదు. అంటే శక్తి ద్రవ్యం శక్తిమత్తుగా ఉంటుంది. అది క్రియ చేయడానికి ఆ శక్తిమతత్వమే కారకం అవుతుంది. అంటే అలాంటి శక్తి గల ఆ ద్రవ్యము కారకము అనే పక్షములో ఇందులో దోషం ఏముంది ఇట్లా అంటానికి? ఇది ఎవరు? కాణాదుడి మతం కదా. బద్దకస్తులు. అంటే ఇందులో దోషం ఏముందయ్యా? అందులో శక్తి ఉంది, అది శుద్ధ ద్రవ్యమే, కానీ శక్తి చేయగలిగిన శక్తి చేయట్లేదు. కనుక అదే కారణం అవుతుంది అని శంకించడానికి నీకు దోషం ఉందని ఎందుకు శంకిస్తున్నావు అంటే, నాయన ఆ మతం భగవత్ సమ్మతం కాదు కనుక, ఇది భగవత్ సమ్మతం కాదు కనుక అని సమాధానం చెప్పాడు. అదేంటండి భగవత్ సమ్మతం కాదని నీకెట తెలిసిందయ్యా అంటే, పరమాత్మే చెప్పాడు స్వామి, నేనుగా చెప్పింది. నా సతో విద్యతే భావో నా భావో విద్యతే సతః, నా సతో విద్యతే భావో నా భావో విద్యతే సతః అని చెప్పాడు. కాబట్టి
ఎందుకంటే నాసతో విద్యతే భావ, అసత్తు నుండి అసత్ అనే పదార్థం నుండి భావార్థము పుట్టదు. కానీ ఇప్పుడు కాణాదుడు చెప్పింది ఏమిటి? ఇదేగా, అసత్తు నుంచి భావం పుడుతుందేగా. కనుక అది కృష్ణ పరమాత్మకు అంగీకారం కాదు. నా అభావో విద్యతే సతః అంచేత ఎప్పుడైతే అసత్తు నుండి భావ పదార్థం పుట్టదని చెప్పాడు, సత్తు నుంచి ఎలా అసత్తు నుండి భావ పదార్థం పుట్టదు అని చెప్పి ఆయన సిద్ధంకరించిన తర్వాత కాణాద మతాన్ని భగవంతుడి యొక్క ఇచ్ఛామతము కాదు అని తెలిసిపోతుంది మనకి. అది ఎప్పుడైతే నీకు తెలిసిందో, ఇది ఎక్కడ చెప్పాడు? 2వ అధ్యాయంలో చెప్తాడు. కనుక కానీ కాణాదులకు కాణాదులకు అసత్తుకు అంటే లేని దానికి సత్వాన్ని ఉన్నది అనేది వాళ్ళ మతం. ఎట్లా చెప్పారండి ఈ మాట? అంటే ఇందాకనే చెప్పాడు కదా, ఏమిటి? ఇంద్రియాలు కనపడుతున్నాయి, ఆ కనపడే ఇంద్రియాలు మాత్రమే కనపడుతున్నాయి, చైతన్యం కనపడదు కాబట్టి అది లేదు. అవయవములు కనపడుతున్నాయి, అవయవి లేడు, కనుక అవయవి అనేది లేదు, అవయవములే లెక్క అన్నాడు. అది కుదరదుగా ఇక్కడ. మరి అవయవి లేకుండా అసత్తునకు సత్వం లేదని చెబుతున్నాడుగా. కనుక ఈ 2 రకాలుగా భగవంతుడు ఎప్పుడో దాన్ని నిర్ణయం చేసి ఇది నా మతము కాదు అని చెప్పేశాడు. కానీ సరేనయ్యా, నువ్వు భగవంతుడు కాదన్నాడు, కానీ న్యాయవత్తుగా సరిపోతోందిగా, అంటే తార్కికంగా ఇది సరిపోతోందిగా, కనుక అప్పుడు దోషం ఏముంది అని అంటావేమో. కాణాదానామి అసతో భావ సో అభాగవతం అభాగవతత్వేపి న్యాయవత్ చేత్ కో దోష. న్యాయసమ్మతము, న్యాయవత్తుగా చూసినట్టే ఇందులో దోషం ఏముంది అని అంటే దానికి చెబుతున్నాడు. ఏమని? ఉచ్యతే, ఎక్కడ? 956వ పేజీలో 5వ లైన్లోంచి. ఉచ్యతే దోషవత్తు ఇదం సర్వ ప్రమాణ విరోధాత్ కథం యది తావత్ ద్వ్యణుకాదిద్రవ్యం ప్రాక్ ఉత్పత్తేః అత్యంతమేవ అసత్ ఉత్పన్నం చ స్థితం కంచిత్ కాలం పునః అసత్వమేవ అపద్యతే తథా చ సతి అసదేవ సత్ జాయతే తదేవ అసత్వం ఆపద్యతే అభావః భావః భవతి భావశ్చ అభావః ఇతి తత్ర అభావః జాయమానః ప్రాగుత్పత్తేః శశ విషాణకల్పః సమవాయ నిమిత్తాఖ్యాం కారణమపేక్ష్య జాయతే ఇతి న చ ఏవం అభావః ఉత్పద్యతే కారణం చ అపేక్షతే ఇతి శక్యం వక్తుం అసతాం శశ విషాణాదీనాం అదర్శనాత్ భావాత్మకాశ్చేత్ ఘటాదయః ఉత్పద్యమానాః కించిత్ అభివ్యక్తి కారణమాత్రమపేక్ష ఉత్పద్యంతే ఇతి శక్యం ప్రతిపత్తుం. కిం చ అసతః చ సద్భావే సతః చ అసద్భావే న క్వచిత్ ప్రమాణ ప్రమేయ వ్యవహారే విశ్వాసః కస్యచిత్ స్యాత్ సత్ సదేవ అసత్ సదేవ ఇతి నిశ్చయానుపత్తేః. చెబుతాను, ఇవి అని చెప్పావుగా, ఇక నేను చెబుతా విని అంటున్నాడు ఆయన. ఏమిటంటున్నాడు? ఇక్కడ మనకండి కొన్ని విషయాలు ముందు చెప్పుకోవాలి. ఈ శ్లోక తాత్పర్యం చెప్పుకోవటానికి, అర్థం చెప్పుకోవటానికి
మనం కొన్ని సందర్భాల్లో కప్పగంతుల వారిని ఆశ్రయించాలి. కారణం ఏంటంటే ఇక్కడ వారు విస్తారంగా కాణాద వైశేషిక మతాన్ని, న్యాయ మతాన్ని ఖండిస్తున్నారు. కనుక న్యాయ సిద్ధాంతం ఏమిటి, వైశేషిక సిద్ధాంతం ఏమిటి అన్న దాని మీద మనకి సరి అయిన అవగాహన సమగ్రంగా ఉంటే కొంత మేరకు ఇవి అర్థమవుతాయి. కనుక ఎక్కడైనా అర్థం కాకపోతే వీటిల్లో ఇది కాదని స్వామివారు చెప్పారు వరకు కొటేషన్స్ లో పెట్టుకుని ముందుకు వెళ్ళవచ్చు, తప్పు లేదు. అలా అని పర్మనెంట్ గా వదిలేయమని కాదు. వీలున్నప్పుడు, వెసులుబాటు ఉన్నప్పుడు అసలు ఆ వైశేషిక ఏం చెప్పాడు, న్యాయం ఏం చెప్పాడు, ఈ వివరాలు తర్వాత ఎప్పుడైనా వివరంగా చదువుకుని దాన్ని మళ్ళీ తెచ్చి ఇక్కడ కలిపి చదువుకోవచ్చు. కనుక సమగ్రముగా ఇప్పుడు మనం వైశేషిక దర్శనాన్ని చదువుకోం, సమగ్రంగా ఇప్పుడు న్యాయ సిద్ధాంతాన్ని చదువుకోం, కానీ దాని వివరాలు మాత్రం పై పైన చెప్పుకుంటాం. ఈజ్ ఈక్వల్ టు లో మాత్రము ఇది అంగీకార్యము కాదు అని సిద్ధాంతం దగ్గరకు అవుతాం. సరే, ఏ ప్రమాణంతో చూసినా కూడా వచ్చావయ్యా మంచిదిరా. అన్ని ప్రమాణాలతో చూసినా కూడా ఈ కాణాద మతం దోషవతే. కాణాదం అంటే వైశేషిక మతం. అంచేత ఈ ద్వెణుకము త్రేణుకములు అని చెప్పి మనకి పరమాణువుల గురించి చెప్పినప్పుడు చెబుతారండి. మీరు విన్నారా ఈ మాటలు ఎప్పుడైనా రమణమూర్తి గారు? విన్నాను సార్, విన్నాను. ఏం విన్నారు చెప్పండి. నాకు గుర్తులేదు, నేను చెప్పలేను. సరే అమ్మా, మీరు విన్నారా? లేదు సార్, నేను న్యాయ వైశేషిక ఏది చదవలేదు, అసలు వినలేదు. పర్వాలేదు, ఏం పర్లేదు, ఏం పర్వాలేదు. గుడ్డి కుంటి వాళ్ళు నడుచుకెళ్ళినట్టు వెళ్ళిపోతాం జాగ్రత్తగా ముందుకు. కపిల సాంఖ్య కొంచెం ఒక పుస్తకం చదివాను, కానీ న్యాయ వైశేషిక ఏది సాంఖ్యుడి కపిల అది చదివాను, కానీ కొంచెం ఒక పుస్తకం చదివాను, కానీ ఇవి మాత్రం రెండు నాకు తెలియదు. ఏం పర్వాలే. ఇప్పుడు గురుగారు మన నాకు ఒక డౌట్ అండి. అదేనా? అడగండి. ఇది కృష్ణావతారం తర్వాత వచ్చింది కదండి, బౌద్ధావతారం, బుద్ధావతారం. అంటే దాని గురించి కూడా ముందే పరమేశ్వరుడు చెప్పేశాడు, అది కూడా అలా ఉంటుంది అని. అంతే కదండి, అలా అనుకోవచ్చు. శంకర భాష్యం కదా ఇది. ఇది అది శంకరుడు చెప్తున్నాడు. అవును, శంకరాచార్యులు గారు చెప్పలేదు, అంటే ఆయన దాన్ని శంకరాచార్యుడు బుద్ధుడి తర్వాత. ఆ, ఆ, అంటే అది ఆ అవతారాల్లోకి రాదు కదా, అట్లా అడుగుతున్నా నేను పిచ్చి ప్రశ్నే వేస్తున్నాను. శంకరుడు ఖండిస్తున్నాడు అంతే బౌద్ధుని అభిప్రాయం, బౌద్ధ కాణాది మతం. మతాన్ని. శ్రీకృష్ణుడు ఏం చెప్పట్లా. కపిలుడు కూడా పూర్వకాలం మనం దీనికన్నా మన భగవద్గీత కన్నా ముందు వాడే కదా. గౌతముడు వీళ్ళందరూ ముందరి వాళ్ళే. కరెక్ట్, అదే కదా. అద్వైతానికి ఏవి సరిపడవో అవి ఈయన శంకరాచార్యులు గారు విశ్లేషణ అంటే ఈ శ్లోకాలను మనం చదువుకుంటున్నాం కదా అట్లా. అమ్మా చెప్పండి సీత గారు, వినండి. మనం చదువుతున్న శ్లోకం ఏమిటంటే, సహజం కర్మ కౌంతేయ సదోషమపి నచేత్ సర్వారంభ హి దోషేణ ధూమేనాగ్నిరివావృతాః. ఇది పరమాత్మ చెప్పిన వాక్యం, ఇంతకు మించి చెప్పలే ఆయన. అవును. దీనికి వ్యాఖ్య చేస్తున్నారు శంకరుల వారు. అసహజం ఏమిటి, సహజం ఏమిటి, త్యాజ్యం ఏంటి, త్యాజ్యం కాందేంటి, కుదిరేది ఏమిటి, కుదరనిది ఏమిటి అన్నప్పుడు వీటి నుంచి వచ్చినటువంటి అనేక మతాలు, అనేక అభిప్రాయాలు ఉన్నాయి కదా ఏమండి. అట్లా
మీకు కరెక్ట్ గా తెలుగులో అర్థమయ్యేలాగా అతి చండాలమైన అస్సలు పనికిరానటువంటి అతి ఉపయుక్తము కానటువంటి ఉదాహరణ చెప్పనా? చెప్పండి. ఇవాళ బీరకాయ పప్పు చేశారు మీరు. చెక్కు ఊరికే పోనేటువంటి పోపేసి మీరు అందులో మళ్ళీ జీరకాయ పచ్చడి చేస్తారు చూడండి. మీరెవరు? అట్లా వ్యాఖ్యానం చెబుతూ మధ్యలో మిగతా వాళ్ళు కూడా ఖండించి అవతల పారేస్తున్నారు శంకరుల వారు. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు ఆయన చేసే వ్యాఖ్యానం చదువుతున్నాం అనమాట. అంతే. అంతే. ఓ ఇన్నాళ్ళు చదువుతున్నారు అదేనమ్మా, ఇప్పుడే కాదు. అలా కాదండి, నేను అడిగేది ఏంటంటే కృష్ణ పరమాత్మ చెప్పిన దానికి మనం విశ్లేషణ జరుగుతోంది కదా ఈ బౌద్ధుడి గురించి. కృష్ణ ఆయన అప్పుడే పరమాత్మ చెప్పిన చెప్పేశారా? దానికి ఇంత లోతైన అర్థం ఉంది అని శంకరుల వారి వ్యాఖ్య. ఓకే, సరే అయితే ఒక్క నిమిషం. సరే, ఈ శ్లోకానికి చాలా వ్యాఖ్యానం ఉంది కదా సార్. ఉండండి ఇక్కడ ఆపుదాం కాసేపు. మళ్ళీ కొంచెం లోతుగా చదవాల్సిన శ్లోకం అనిపిస్తుంది. అనుమానమే లేదు. అయితే మీరు లోతుగా చదవకపోయినా దిగులు లేదు, అది కూడా చెబుతున్నా మీకు. మీరు లోతుగా చదవకపోయినా ఒక లెక్కగా దిగులు లేదు. కారణం ఏంటంటే ఆ ఖండించిన సిద్ధాంతాన్ని ఈ సిద్ధాంతాన్ని ఖండించాడు అనుకుని కూడా ముందుకు వెళ్ళొచ్చు. కానీ అలా వెళ్ళకపోవడం ధర్మం. కారణం ఏంటంటే కనీసం ఈ సందర్భంగాన ఆ సిద్ధాంతాల గురించి కొద్దిగా అయినా మన చెవిలో పడుతుంది. అందుకని అవి చదువుకుందాం. సరే, ఈ ఉచ్యతే అని శంకరుడు ఏదైతే చెప్పడం ప్రారంభించాడో ఇక్కడి నుంచి రేపు చదువుకుందాం. పోనీ ఇప్పుడు ఈ ప్రశ్నలు అయిపోయినాయి కాబట్టి అలా చేద్దాం. కొద్దిగా వైశేషిక న్యాయ కూడా కొంచెం సూచనగా దాని ప్రాథమికమైన అంశం ఏంటన్నది కొంచెం చెప్పండి సార్ రేపు చెప్పుకుందాం. అయితే అంటే అప్పుడు అంటే పూర్తిగా వివరంగా తర్వాత చదువుకున్నా అది ఏంటని తెలిస్తే ఎందుకు ఆయన ఖండించాడన్నది అర్థమవుతుంది కదా. లేకపోతే అలాగే తప్పకుండా చదువుకుందాం. ఓకే, నాకు అర్థం అడిగిన ప్రశ్న అండి, ఏమనుకోవద్దు గురుగారు. అయ్యా అట్లాంటి అనకండి. మీరు అట్లాంటి ప్రశ్నే. అది పిచ్చా ఇచ్చా కాదు. ప్రశ్న అంటే ప్రశ్ననే. అక్కడ మనకి బ్రేక్ పడింది, పంటిలో రాయి వచ్చింది, రాయి తీయాల్సిందే, ముందుకు తవలాల్సిందే. సరే, రైట్. మళ్ళీ చదువుకుందాం ఇదే శ్లోకాన్ని. మళ్ళీ ఆ ప్రశ్నలు అయిపోయినాయి కాబట్టి సమాధానాలు చెబుతున్నాడు కాబట్టి సమాధానాల నుంచి రేపు చదువుకుందాం. న్యాయ వైశేషిక కొంచెం ఒక చిన్న ఇంట్రొడక్షన్ ఇస్తే సరిపోతుంది. రైట్.